So, dear friends, uh, yesterday we have seen the cases for optical branch, and we have derived these equations. When k tends to 0, value of omega plus equal to square root of twice e 1 upon n2 plus 1 upon n1, and when k becomes equal to pi by twice a, so omega plus equal to square root of twice c upon n2. So these are the relations yesterday we have derived. Now we'll go for acoustical branch. For acoustical branch, the dispersion relation is given by omega square minus equal to c into 1 upon m2 plus 1 upon m1. It is a minus in. ह्याच्यावेळी the plus आलं होतं. Plus c square root of 1 upon m2 plus 1 upon m1 bracket square minus 4 sin square ka upon m1 m2. Now again there are two cases in case of just like in optical branch. First case 1, we can write like this. When k tends to 0. So when k tends to 0, so this equation becomes. So again, this sin square k terms become 0, sin 0 is 0. So k tends to, so we can say that equation 13, there are equation 13 that is omega square minus equal to c square root of 1 upon m2 plus 1 upon m1 minus c ही 0 होणार आहे त्यामुळे काय होणार आहे square root of 1 upon m2 plus 1 upon m1 bracket square. So this is another thing. So we can write like this. Again we simplify this. Omega square equal to c divided by 1 upon m2 plus 1 upon m1 minus c. आता इधर स्क्वेअर मध्ये कसं येणार आहे 1 upon m2 plus 1 upon m1 square root काढलं. So what get cancelled? That is c into 1 upon m2 plus m1 upon m1 and minus here. So it becomes, so omega square equal to 0. Omega square minus or omega minus equal to 0. So we can say that. So these are the condition. हिमालय मध्ये use करायचं आहे acoustical branch मध्ये आपण इथं acoustical branch condition काय when k tends to 0, that is omega minus equal to 0. So this is condition just we have derived. Now again case 2, हे सोपं आहे. सबस्टिट्यूट केलं की तुम्हाला ओमेगा मायनस इक्वल टू 0 येईल. हे मायनस का लिहिले इथं मायनस आहे म्हणून इथं मायनस आहे आपल्या लक्षात यावं आणि याच्यामध्ये इथं प्लस होतं म्हणून इथं ओमेगा प्लस लिहिलं आहे हे लक्षात घ्या. तर मायनस म्हणजे तुम्ही ओमेगा मायनस आहे का असं कारण अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी कधी मायनस असू शकत नाही. सो वी कॅन से दॅट केस 2. सो आपण आता इथं करूया ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द बोर्ड. सो व्हेन k टेंड्स टू pi by twice a, k tends to pi by twice a, तर आपण टाकू. आता इथं k equal to pi by twice a टाकलं तर a gets cancel आणि sin square pi by 2 म्हणजे 1 येणार. म्हणजे काय ना hence equation 13 becomes omega square minus equal to c upon 1 upon m2 plus 1 upon m1 minus c square root of. So we can write like this 1 upon m2 plus 1 upon m1 bracket square. इथं काय येणार आहे minus 4 upon m1 m2 as it is. Sin pi by 2 मध्ये. Again we can say that omega square minus equal to c divided by 1 upon m2 plus 1 upon m1 minus c. आता इथं काय माहिती आहे काय की जर ब्रॅकेट सॉल्व केला सिम्प्लिफाय केला तर 1 upon m2 minus 1 upon m1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे येतेच ते तुम्ही जर सॉल्व केला. आता मला लॉकडाऊन मध्ये भरपूर वेळ आहे तर तुम्ही हे कसं आलं हे तुम्ही बघू शकता का. सो वी कॅन राईट लाईक दिस. सो ओमेगा स्क्वेअर minus equal to c 1 upon m2 plus 1 upon m1
minus c inside the bracket 1 upon m2 minus 1 upon m1 त्याचा स्क्वेअर रूट काढला. सो ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू मायनस सी कॉमन काढा 1 upon m2 plus 1 upon m1 minus 1 upon m2 minus of minus plus 1 upon m1. So this will get cancelled. And 1 upon m1 plus 1 upon twice 2 upon m1. So we can say that omega square equal to twice c upon m1 or omega minus equal to square root of twice c upon m1. So we can write here condition. So when k tends to pi by 2, omega minus equal to twice c upon m1. तर या कंडिशन डेरिवेशन आहे डेरिवेशन. आता आपण ग्राफ का प्लॉट करूया. जस्ट विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वांटिटीज. आता इथे लक्षात घ्या इक्वेशन ओमेगा ऑलवेज डिपेंड अपॉन द के. कारण सी कॉन्स्टंट आहे, m2 m1 masses of the atom are constant quantities. के फक्त बदल ए म्हणजे इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स. त्यामुळे बदलणार काय केच आहे व्हेरिएबल आहे द वेव्ह फॅक्टर आणि इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. सो वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ ओमेगा अगेन्स्ट के. समजलं का? सगळ्या ह्या इक्वेशन मध्ये सगळ्या क्वांटिटीज कॉन्स्टंट आहेत फक्त के सोडलं तर आणि ओमेगा. सो वी कॅन से दॅट द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी of the wave depends on the wave factor k. So hence we will plot the graph of omega versus k. So we can say right away. So this is. So I will. This आपल्याला. So we can plot the graph. आता आपण असं करूया की पण याचा मोठा ग्राफ आहे. आणि हे झालं ओमेगा, हे झालं तुमचं के वेव्ह फॅक्टर. आता इथं के इक्वल टू 0 व्हॅल्यू दिली. तिथं त्याची व्हॅल्यू पाय बाय ट्वाइस आहे ना. के व्हेरीज बिटवीन 0 टू पाय बाय ट्वाइस आहे. आणि इथं पण काय पाय बाय ट्वाइस आहे. हे झालं. आता हे प्लॉट केलं आणि पुढे जर गेलं तर मग दुसरी कुठली वेव्ह ती पाय बाय ए बाकी काय त्याचं काय हे 2 पॉईंट आपण कॅल्क्युलेट करूया. आणि ओमेगाचं कसं व्हॅल्यूज आहे वेन के इक्वल टू 0 आहे की नाही. सो पहिली जी आहे ना ती व्हॅल्यू जी आहे ना ती मॅक्झिमम असेल तर स्क्वेअर रूट ट्वाइस सी 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1. मग इथं एक प्लॉट करूया पॉईंट. हा तो कुठला पॉईंट आहे याचं घेऊया. हा पॉईंट वेन के टेंड्स टू 0 ओमेगा प्लस इक्वल टू ट्वाइस सी अपॉन 1 अपॉन m2 प्लस 1. पहिल्यांदा आपण ऑप्टिकल ब्रांचसाठी वेन के इक्वल टू 0 ओमेगा प्लस व्हॅल्यू एवढी असणार आहे. मग ती जास्त व्हॅल्यू आहे ना ह्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. इथं जास्त फॅक्टर आहे म्हणजे ओमेगा प्लसची व्हॅल्यू वेन के इज इक्वल टू पाय बाय ट्वाइस असेल त्याच्यापेक्षा जास्त. त्यामुळे त्याच्यावरती काढायचं. दॅट इज हा जो पॉईंट येईल तुमचा तो ट्वाइस सी अपॉन 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 हे हायेस्ट पॉईंट आहे. मग त्याच्या खाली वेन के इक्वल टू पाय बाय ट्वाइस हा इथे पॉईंट इथं येईल. हा जो पॉईंट येईल तो कुठला येणार आहे ट्वाइस सी अपॉन m2 ट्वाइस सी अपॉन m2. आता इथं हा पहिल्यांदा ऑप्टिकल ब्रांचसाठी ग्राफ काढूया. आता इथं बघा वेन के टेंड्स टू 0 म्हणजे हा पॉईंट आहे. आता वेन के इक्वल टू पाय बाय ट्वाइस हे काय ना के इक्वल टू पाय बाय ट्वाइस हे इथं आणि ती ट्वाइस सी अपॉन m2 ट्वाइस प्लस सी अपॉन m2 म्हणजे इथं पॉईंट येणार.
बरोबर ह्याच्यावरती आहे की नाही. आणि तसंच मायनस पाय बाय टॉईस याला इथं बरोबर ह्याच्यावरती यस होय की नाही. वेन के इक्वल पाय बाय टॉईस मायनस पाय बाय टॉईस इथं पॉईंट आणि प्लस पाय बाय टॉईस इथं पॉईंट आला. मग ग्राफ कसा येईल हे असा के इक्वल 0 0 पासून स्टार्ट होणार ना. यस यस हा झाला कर मायनस पाय बाय टॉईस प्लस पाय बाय. हे झालं ऑप्टिकल ब्रांचसाठी कर. आता आपण अकॉस्टिकल ब्रांच वेन के टेंड्स टू 0 ओमेगा इक्वल टू 0 ओमेगा मायनस इक्वल टू 0 म्हणजे हा 0 पॉईंट आला. आणि वेन के इक्वल पाय बाय 2 ओमेगा मायनस ट्वाईस हे आपण M1. आता इथं M1 ग्रेटर दॅन M2 आहे की नाही. मग ह्याच्यापेक्षा हे निश्चित लहान असणार आहे. मग त्यामुळे तुमचं इथं पॉईंट कुठं येणार स्क्वेअर रूट ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ ट्वाईस C अपॉन M1. M1 इज ग्रेटर दॅन M2 आहे ना. त्यामुळे काय होणार की ही क्वांटिटी याच्यापेक्षा कमीच असणार आहे. आणि मायनस पाय बाय ट्वाईस आता वेन के टेंड्स टू पाय बाय ट्वाईस आहे सॉरी इक्वल पाय नाही वेन के इक्वल पाय बाय ट्वाईस आहे इथं. आता इथं बघा वेन के इक्वल टू 0 इथं आलं. आता वेन के इक्वल टू पाय बाय ट्वाईस आहे ओमेगा मायनस 1 इक्वल ट्वाईस C अपॉन M1. मग इथं बरोबर ट्वाईस C अपॉन M1 कुठं आहे इथं आहे. म्हणजे याच्या बरोबर वरती ह्या लाईन मध्ये इथं टाकायचं आणि इथं त्या लाईन मध्ये के इक्वल 0 हे असेल हे असं इथे लिहूया. सो दिस कर्व इज फॉर अकॉस्टिक. याला म्हणायचं अकॉस्टिकल कर्व and this is called as optical curve. मग आपण इथं एक पॅरलाईन पडायचं इथं आणि इथं आपण असं पॅरलाईन पडायचं. आता इथं बघा ज्या वेळेला तुम्ही लाईट वेव्ह जेव्हा पास करता विदिन द रेंज ट्वाईस C अपॉन M2 टू ट्वाईस C अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन M2 ह्या रेंजमध्ये जर फ्रिक्वेन्सी असेल इथं ह्या रेंजमध्ये फ्रिक्वेन्सी असेल तर गिवन क्रिस्टल इज व्हायब्रेटेड. when we pass the light waves along the crystal within this frequency range. पण इकडे ओमेगा आहे ना इकडे ह्या झोन मध्ये जर तुम्ही वेव्स ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये पाठवल्या तरच तो व्हायब्रेट होईल. आता जर अकॉस्टिकल ब्रांच मध्ये काय सांगते की when you incident sound waves having angular frequency range between 0 to square root of CM1 then only vibration of that crystal takes place. बघा पण ती कन्सेप्ट कशी आहे बघा. जर तुम्ही आता ही हा ओमेगा म्हणजे अँगुलर फ्रिक्वेन्सी ह्या रेंज मधल्याच फ्रिक्वेन्सी इथल्या इथं काय जास्त फ्रिक्वेन्सी रेंज ह्या जर लाईट वेव्ह जर त्या क्रिस्टलवर पाडल्या तरच तो क्रिस्टल व्हायब्रेट होईल हा त्याचा अर्थ आहे. आणि इथं खाली इथं आकाशमध्ये साऊंड वेव्स. सो व्हेन यू पास द साऊंड वेव्स हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी रेंज बिटवीन 0 टू स्क्वेअर रूट ऑफ CM1 देन ओनली इट व्हायब्रेट. म्हणजे कुठल्याही फ्रिक्वेन्सीला तो क्रिस्टल व्हायब्रेट होत नाही. म्हणजे बघा आता इथली फ्रिक्वेन्सी आता ही याच्यावर काय सांगाल इथं मात्र तो व्हायब्रेट होत नाही. तर जर तुमची फ्रिक्वेन्सी रेंज लाईट वेव्हची असेल किंवा ऑप्टिकल वेव्हची असेल तर ह्या रेंजमध्ये असेल सो गिवन क्रिस्टल इज नॉट व्हायब्रेटेड. म्हणून ह्या एरिया काय म्हणायचं फॉरबिडन बँड. त्याला काय म्हणायचं फॉरबिडन बँड. हा जो एरिया आहे त्याला म्हणायचं फॉरबिडन बँड. बघा एक कन्सेप्ट म्हणजे का फॉरबिडन बँड हे ऑप्टिकल कर्व ह्याच्यामध्ये तुम्ही लाईट वेव्हज पाडल्या ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये तर तो क्रिस्टल व्हायब्रेट होईल. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही साऊंड वेव्हज पास केल्या देन इट विल व्हायब्रेटेड. बट इन बिटवीन दिस टू between optical curve and acoustical curve, if you pass the sound waves as well as light waves, it will not vibrate, and that's why this area is called as forbidden band.
आणि ह्याला घ्या हा π/2 1 मायनस π/2 ह्याला म्हणायचं फर्स्ट ब्रिलियन झोन. फर्स्ट ब्रिलियन झोन. So this is about diatomic lattice vibration. So this completes here. So tomorrow you will see the thermal vibration. तुम्ही परत सलग 3 व्हिडिओ बघा. मी आता लगेच संपूर्ण ह्या डायलेक्ट्रिक लॅटिस व्हायब्रेशनच्या नोट्स मी आता तुम्हाला पाठवत आहे. ओके, थँक्यू.